हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश लिटरेचर। दी नेक्स्ट वीडियो है माई एजुकेशनल आउटलुक बाय आर के नारायण। एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦੇਗਾ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੂਮੈਂਟਸ, ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ दोबारा तो आ जाएगा जो तुसी ऐसे पढ़ोगे। आर के नारायण जिन्होंने ऐसे लिखे है, रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण इंडियन ऑथर ही हैं। उन्हों का लिखा होया टैक्सट असी अज वर्ड टू वर्ड पंजाबी दे विच एक्सप्लेनेशन थानू मैं जो है करवाऊँगी बेटा। तो टैक्सट नू डिटेल दे विच पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि थोड़े सैक्शन सी दे विच सब तो पहला तो एक समरी राइटिंग आनी है। किसी भी टैक्सट के विचों पैराग्राफ आएगा 250 तो 300 शब्दों का, तो उन्होंने तुसी समराइज़ करना होएगा। ठीक है, एक तो उहदे लई बेस्ट अंडरस्टैंडिंग लई। दैन जे तुसी वर्ड टू वर्ड टैक्सट पढ़े है, वर्ड टू वर्ड रीडिंग की है टैक्सट की, ਤਾਂ ही तुसी कोई भी शॉर्ट नोट आ पाएगा तो ਉਹਦਾ जवाब आएगा, तो ਉਹਦਾ जवाब चंगी तरीके नाल दे पाओगे। शॉर्ट नोट्स बेटा डैप्थ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ डिटेल ਜੇ ਤੁਸੀਂ स्टडी की ਤਾਂ ही ਤੁਸੀਂ आंसर दे सकते हो। ਤਾਂ ਹੁਣ शुरू करते हैं आर के नारायण ऐसे माई एजुकेशनल आउटलुक। बहुत मज़ेदार इस ऐसे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ आर के नारायण करनगे ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ जे हो जान तो मज़ा ही आ जाए, मतलब थोड़े फेवर दे विच ही सारी गल कर रहा है। इसलिए ऐसे नू एंड टिकर ज़रूर सुनियो तो प्लीज़ वीडियो तुसी देख लैंदे हो तो वीडियो नू ना लाइक कर दो, ना कमेंट कर दो, ना ही चैनल सबसक्राइब कर दो। बेटा थोड़ा एक सिंगल कमेंट थोड़े टीचर लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इट गिव्स इमेंस मोटिवेशन टू योर टीचर। सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि वीडियोस तो तुहानू समझ आ रही है, क्लैरिफिकेशन हो रही है। द आर के नारायण इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियन नॉवलिस्ट इन इंग्लिश। इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ फर्स्ट जनरेशन राइटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ बेस्ट राइटर है आर के नारायण। नारायण इज़ वेल नोन फॉर द डायरेक्ट सिंपलिसिटी ऑफ हिज लैंग्वेज। आर के नारायण ने जो अपनी राइटिंग्स है उन्होंने लैंग्वेज बहुत सौखी रही है तो डायरैक्ट रही है, इस करके उन्होंने बहुत चंगी तरह जानिया जाता है। माई एजुकेशनल आउटलुक इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल एसे। एक किस तरह का एक एसे है जिस दे विच ऑटोबायोग्राफिकल आर के नारायण ने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसिस नू शेयर किया है। माई एजुकेशनल आउटलुक, माई मतलब मेरी, एजुकेशनल मतलब सिक्ख्या संबंधी जो सोच है, जो मैं देखा है ना, वो उन्होंने प्रकट करना दसना चाहते हैं। तो बहुत मज़ेदार ऐसे असी वर्ड टू वर्ड पढ़ांगे, तुसी वाकई ही अपने बचपन दे विच वापस चले जाओगे इस ऐसे नू पढ़ते पढ़ते। माई एजुकेशनल आउटलुक हैज़ ऑलवेज डिफर्ड फ्रॉम दोज ऑफ माई एल्डर्स एंड वैल विशर्स। कहते मेरी एजुकेशन को लैके आउटलुक सोच जी हैगी है, जो मैं विचारधारा है वो मेरी डिफरेंट सी मेरे वड्डियां नालों ते मेरे वैल विशर्स नालों, मेरा चंगा चाहण वालियां नालों। डेफिनेटली साडी भी ऐ ही है। एंड आफ्टर 5 or more decades माई व्यूज़ ऑन एजुकेशन रिमेन अनचेंज। द आफ्टर 5 or 4 more decades मतलब 50 तो ज़्यादा साल, डेकेड्स होंगे बेटा दहाका 10 साल, मेरे जो व्यूज़ है एजुकेशन के वो बदले नहीं, अनचेंज रहे। ऑल दो इन सेवरल अदर मैटर्स माई फिलोसफी ऑफ लाइफ हैज़ अंडरगोन मॉडिफिकेशन। पर बाकी विषयों के विच मेरी दार्शनिकता, मेरी विचारधारा बदलती रही। इट इज़ क्लासीफिकेशन, इफ़ अ क्लासीफिकेशन इज़ कॉल्ड फॉर आई मे बी लेबल्ड एंटी एजुकेशनल। एक क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट बन के, जे कहने मैनू क्लासीफाई किया जाए तो मैं की हाँ एंटी एजुकेशनल हाँ, मतलब सिक्ख्या दे उल्ट वाली गल्लां करन वाला। आई एम नॉट अवर्स टू एनलाइटनमेंट, मैं एनलाइटनमेंट दे उल्ट नहीं हाँ। मैं ये नहीं चाहता कि बच्चों की जी हैगी है उन्होंने जो उन्होंने अंदर जागृति
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਮਿਲੇ, ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ ਕਨਵਿੰਸ that the entire organization, system, outlook and aim of education are hopelessly wrong। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਕਨਵਿੰਸਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਪਲੈਸ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਫਰੋਮ ਬਿਗਨਿੰਗ ਟੂ ਐਂਡ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕਰ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PhD ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰਨ ਤੱਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰਨ ਤੱਕਰ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। This is the highest degree in education. It is just a continuation of an original mistake। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। Educational theories have become progressively high sounding, sophisticated and jargon ridden। ਜਾਰਗਨ ਰੀਡਨ ਮਤਲਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਸਬਜੈਕਟਸ aspiring to the status of a science, but in practice the process of learning remains primitive मतलब जो कि पुरातन समय तो ही ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦ ਐਜੂਕੇਟਰ ਐਂਡ ਦ ਐਜੂਕੇਟੀ ਸੀਮ ਟੂ ਬੀ ਅਰੇਡ ਇਨ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕੈਂਪਸ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਟੀ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟਸ ਰਿਟਨ ਬਾਏ R.K. ਨਾਰਾਇਣ। ਇਨ ਮਾਈ ਬॉयहुड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਦ ਟੀਚਰ ਨੈਵਰ ਅਪੀਅਰਡ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਵਿਦਾਊਟ ਅ ਕੇਨ ਇਨ ਹੈਂਡ। ਕਦੀ ਵੀ ਟੀਚਰ ਬਿਨਾਂ ਡੰਡੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੇਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵਨਸ ਗੁਰੂ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ ਕਲਚਿੰਗ ਅ ਕੇਨ ਇਨ ਹਿਜ਼ right hand while the left held a pinch of snuff between the thumb and forefinger। ਬੜਾ ਹੀ ਹਿਊਮਰਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੇਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਫੋਰਫਿੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਿੰਚ ਆਫ ਸਟਫ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ। ਹੀ ਟੁਕ ਅ ਡੀਪ ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਟੂ ਫਲਿਕ ਦਾ ਕੇਨ ਔਨ ਵਾਟ ਐਵਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਵਾਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਦਾ ਪਰਪਸ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੇਨ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਖਾਧੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡੰਡੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਦੀ ਮੈਥ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਸਾਇੰਸ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਾਊਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਹੈਡ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਡੂ ਔਰ ਨੋਟ ਟੂ ਡੂ ਅਵੋਇਡ ਇਟ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਾਂ। I could never imagine that the simple error of calculation in addition, subtraction and multiplication, I never knew which would drive anyone hysterical। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਮੇਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ, ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ R.K. ਨਾਰਾਇਣ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਇਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਉਹ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। I notice nowadays a little girl at home always playing the school game in a corner of the veranda but never without a flat।
ਵੂਡਨ ਫੁੱਟ ਰੂਲ ਇਨ ਹੈਂਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਟੀਚਰਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਕੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੇਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੇਲ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰਿਟੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਅ ਟੀਚਰ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਗੇਮ ਖੇਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਟ ਨੈਵਰ ਵਿਦਆਊਟ ਅ ਫਲੈਟ ਵੂਡਨ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। which she flourishes menacingly at the pupils assembled in the phantasmagoric classroom। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਲਾਈਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਫੁੱਟ ਰੂਲ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ, ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਹੁਣ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦ ਫੁੱਟ ਰੂਲ ਹੈਜ਼ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਓਵਰ ਦ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਬਰਚ ਆਫ ਮੌਲਿੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਮਾਰਕਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਅਟੈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਕੁਡ ਕਾਊਂਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਨ ਟੋਰਚਰਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟ ਆਲਸੋ ਪੋਜ਼ੈਸਿਸ ਦ ਇਨੋਸੈਂਟ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਅ ਨੋਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਪੈਡਾਗੋਜਿਕ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਸਕ, ਨੋਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਹਿੰਸਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕੇਨ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਰੂਲ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਨੋਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਡਾਗੋਜਿਕ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ, ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੁੰਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਬਟ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼। ਅ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਜੂਕੇਟਰ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਅਡੈਪਟ ਹਿਜ਼ ਵੇਜ਼। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਐਜੂਕੇਟਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣੇ ਪਏ ਟੂ ਮਾਡਰਨ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ, ਮਾਡਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਟ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਅਵੇ ਔਬਸੋਲਿਟ ਵੈਪਨਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਲਾਈਕ ਕੇਨ ਐਂਡ ਫੁੱਟ ਰੂਲ ਉਹ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਫਲੈਟ ਸਕੇਲ ਇਜ਼ ਇੰਪਲੋਇਡ ਓਨਲੀ ਐਟ ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਐਟ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲਸ ਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ levels of education torments to a young soul are devised in subtler forms progressively। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਯੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਪਨਸ ਹੈ ਇਨ ਦ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਟਰ ਟੂਡੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਜੂਕੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬੇਟਾ। ਹਰ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਹਰ ਬੇਟਾ ਥਰੂ ਅ ਪਰਗੇਟਰੀ ਵੇਟਿੰਗ ਐਟ ਦ ਡੋਰਸ ਆਫ ਐਵਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਸੀਟਸ ਪਲੈਨਡ ਇਨ ਅ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਮੈਨਰ ਕੀਪਸ ਐਵਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਰਨਿੰਗ frantically about unless, as in certain well-geared technical colleges, the parent could make a bid in the style of a competitor at a two-day auction of all times। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਗੇਮ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਨ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਪੇਰੈਂਟ ਆਫ ਓਲਡ ਟਾਈਮਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 5,000 rupees for an engineering seat is considered quite reasonable nowadays. I recently met a hopeful father who had just written a check for 10,000 rupees for two sons in the first year BE
मतलब बैचलर इन इंजीनियरिंग कॉलेज, ही इज़ अ बिजनेस मैन फुली अवेयर ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट वैल्यू ऑफ हिज एक्शन। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 10,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਐਂਡ ਮਸਟ ਹੈਵ ਅੰਡਰਟੇਕਨ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਆਫਟਰ ਡਿਊ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਦੋਜ਼ ਦੈਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅਫੋਰਡ ਇਟ ਹੈਵ ਟੂ ਕਿਊ ਅਪ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਊ ਅਪ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ। ਇਨ ਦ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਆਫ ਕਾਲਜ ਹੰਟ ਐਂਡ ਗੈਦਰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ, ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਪਲੀਡ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨਵਸ ਐਂਡ ਲੂਜ਼ ਵੇਟ ਅੰਟਿਲ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਔਰ ਡੂ ਨੋਟ ਫਾਈਂਡ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੀਕਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੀਕਰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਨੇਮਸ ਇਨ ਦ ਲਿਸਟ ਆਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਸਟ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਟਾਇਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਸਟਾਇਰ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। At the next stage, the student will once again queue up, beg, beat about and appeal for textbook। ਪਹਿਲਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ which may not be available until the young man is ready to leave the college। ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਉਹ young man ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਕਾਲਜ ਉਹ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। Finally, the examination in a civilized world, the examination system should have no place। ਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ, ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਸੈਡਿਸਟਿਕ ਇੰਪਲਸਿਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Learned commissions and conferences meet and speculate why young men are always on the verge of blasting street lamps and smashing furniture। In technical language, it is known as student indiscipline। फिर बच्चे इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं कि साड़ियाँ टैक्सट बुक नहीं आई हैं, एग्जामिनेशन आ गया पर अज तक टैक्सट बुक अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने कह देंगे स्टूडेंट इनडिसिप्लिन। इट हैज़ ऑलवेज अम्यूज वन टू नोट the concern the problem causes and how it always end in woolly banal resolution। ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਐਂਡ ਅਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੁਲੀ ਬਨਾਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ, ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ, ਲੈਕ ਆਫ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਨ ਕੰਪਲਸਰੀ ਮਿਲਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰੂਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਵਾਟ ਨੋਟ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ ਆਊਟ ਆਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ought to keep out of politics too। In any case, it's too late to suggest this as students were inveigled into politics not so long ago in our history। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦ ਰੀਅਲ ਰੈਕਰ ਮਤਲਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੈਕਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੀ, नेक्स्ट कौन है बर्बाद करने वाला, यंग नर्व्स। हाउएवर द एग्जामिनेशन सिस्टम जो सिस्टम है इट बिल्ड्स अप अ टेंशन एंड एंजाइटी न्यूरोसिस डे बाय डे ऑल द ईयर राउंड ऑल थ्रू वंस यूथ राइट इनटू मिडल एज। ठीक है,
ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਨਾਲ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। I remember the desperate nervousness and debilitated me from January to April every year. ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਫਟਰ 4 decades ਮਤਲਬ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸਟਿਲ ਜੰਪ ਆਫ ਮਾਈ ਬੈੱਡ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਬੁਰਾ ਸਪਨਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸਪਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਡਰਾਵਨਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਰਾਵਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਵਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। I still jump off my bed, it's done. I feel convinced that the examination system was devised by a satanic mind. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਨਵਿੰਸਡ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਦ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਐਂਡ ਸਲੀਪਲੈਸਨੈਸ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਦ ਗੈਂਬਲ ਓਵਰ ਪੋਸੀਬਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੀ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦ ਹਸ਼ ਐਂਡ ਬਸ਼ ਐਂਡ ਗ੍ਰਿਮਨੈਸ, ਗ੍ਰਿਮਨੈਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਦਾਸੀ ਭਰਿਆ, ਅਨਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦਾ ਸੀਨ, ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਸੀਕਰੇਟ ਹੀ ਸੀਕਰੇਟ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਇਨਵੀਜੀਲੇਟਰਸ, ਇਨਵੀਜੀਲੇਟਰ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਵਾਚਿੰਗ ਲਾਈਕ ਵਾਰਡਨਸ ਐਟ ਦ ਗੈਲੋਸ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਵਾਰਡਨ ਗੈਲੋਸ ਤੋਂ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਦ ਔਫੁਲ ਰਿਚੁਅਲ ਆਫ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਓਪਨ ਦ ਸੀਲ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰਸ, ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸੀਲ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦ ਹੋਲ ਥਿੰਗ ਨਾਓ ਅਪੀਅਰਸ ਰਿਡਿਕੂਲਸ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਟਿਊਨ ਵਿਦ ਦ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿਚ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਸਟਰੋਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਮਾਈਲਸ ਅਬਵ ਦ ਅਰਥ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਮੂਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਮੈਨ ਮੂਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਾਓ very very interesting lines which you will love to read. ਹੁਣ ਆਰ.ਕੇ. ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਫ ਆਈ ਬਿਕੇਮ ਅ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣ ਜਾ, ਮਾਈ ਫਸਟ ਐਕਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਟੂ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਆਲ ਸੀਕਰੇਸੀ ਦੈਟ ਸਰਾਊਂਡਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਐਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸੀਕਰੇਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਪਰਮਿਟਿੰਗ wild speculations or as it happen nowadays advanced sale of question paper in the black market, I would take advertisement। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਐਵਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਐਡਿੰਗ ਅੰਡਰ ਈਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੈਟ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਕਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਬਟ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੁੱਕ ਆਫ ਆਰ.ਕੇ. ਨਾਰਾਇਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2000 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਟਿਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਦ ਕਰੇਜ ਦ ਨੇਮਸ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਦ ਆਂਸਰਸ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਫੇਲੀਅਰਸ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸਿਸ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਐਡ ਟੂ ਪੋਸਟਸਕ੍ਰਿਪਟ ਟੂ ਐਵਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ। ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲਿਖਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਆਂਸਰ ਐਨੀ ਆਫ ਦ ਅਬਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡੋਂਟ ਡਿਸਪੇਅਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਯੂਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨਫੈਲੀਬਲ ਐਂਡ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਡੂ ਬੈਟਰ ਇਫ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਾਮੈਂਟ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਵੀ ਐਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਫॉर ਦ ਐम्बੈਰਸਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐम्बੈਰਸ ਹੋਏ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਲਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਫ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਅ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਡੂ ਨਾਟ ਸਿਕਿਓਰ ਈਵਨ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ, don't rave against your examiner. He is also a human being, subject to fluctuating moods.
caused by unexpected domestic calls or bad digestion। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਇਫ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਅ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੂਡ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਾਲ ਮਤਲਬ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਰੋਂਗ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਚੈਕਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਬੀਂਗ ਐਨ ਐਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਓਕੇਸ਼ਨਲੀ ਹੀ ਮੇ ਸਲਿਪ ਐਂਡ ਅਰਾਈਵ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਸਲਿਪ ਕਰ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕਸ ਸਲਿਪ ਕਰ ਜੇ। 7 while totaling 8 and 3 ਮਤਲਬ 8 3 3 11 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦਾ ਟੋਟਲ 7 ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਪਲੀਜ਼ ਫੋਰਗਿਵ ਹਿਮ, ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਚੈਕਰ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। वीडियो डेफिनेटली थोड़ी लंबी हो रही है बट प्लीज़ वर्ड टू वर्ड सुनोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शेयर कर दिया करो बेटा वीडियो जो भी लिटरेचर के स्टूडेंट्स है, क्योंकि थानू कितों भी वर्ड टू वर्ड टैक्सट की एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। एट अ सर्टन यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, एक अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के आई मैट एन एडवांस सोल, एक बहुत ही फॉरवर्ड सोल मिले, आत्मा ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹੀ ਟੋਟ ਮੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ। 1 month ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਈਕਲੋਸਟਾਈਲ ਮਤਲਬ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾਏ, ਜ਼ੀਰੋਕਸ ਕਰਵਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ? ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾਤੇ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। who thereafter spent nearly 12 hours a day in the library। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ 12 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਕਸੀਮਮ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਆਈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਹਿਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਆਰ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਹਾਈਡਿੰਗ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟਿਲ ਦ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਰਿਮਾਰਕ ਵਾਈ ਔਨ ਅਰਥ ਕੀਪ ਦ ਬॉयज़ ਇਨ ਦ ਡਾਰਕ ਓਵਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੈਟ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕੰਸਰਨਸ ਦੈਮ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਰਿਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਬॉयज़ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਛੁਪਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਈ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਕੌਣ? ਆਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ, ठीक है, रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण, उन्होंने एक्सप्लेन किया ऑन एन एवरेज 200 वी बिलीव इन मगिंग अप ऑन एन एवरेज 200 पेजिस पर सब्जैक्ट। कहते साढ़े असी की करते हैं मगअप करना मतलब याद करते हैं 200 पेज पर सब्जैक्ट। 200 पेज किहड़े? 200 पेज 200 पेजिस पर सब्जैक्ट एंड 15 सब्जैक्ट्स आ ईयर, तो 15 सब्जैक्ट असी पढ़ते हैं मतलब 3000 पेज बच्चों को रटाए जाते हैं, मगअप कराए जाते हैं। वन हू कैन डेमोनस्ट्रेट दैट ही कैन रिकलैक्ट 3000 पेजिस इन द एग्जामिनेशन हॉल विल बी कंसीडर्ड अ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट। तो वह स्टूडेंट जोड़ा उन्होंने पेजिस में रट्टा मार लेंदा उन्होंने फर्स्ट क्लास स्टूडेंट मन्निया जाता है इन आवर कंट्री। ऑल्दो ही नीड नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ वॉट ही रीड्स और रिमैंबर अ सिलेबल ऑफ वॉट ही हैज़ रेड आफ्टर एग्जामिनेशन। चाहे उन्होंने एक अखर की एक सिलेबल भी ना याद रहे। सिलेबल हुंदा है छोटे तो छोटा जोड़ा हैगा यूनिट ऑफ वर्ड, तो वह याद ना होवे पर वो परसेंटेज वो 3000 शब्दों वर्ड पेजिस में याद करके आ जाए तो उन्होंने इंटैलीजेंट मन्निया जाता है। द होल एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू स्ट्रेन द फैकल्टी ऑफ मैमरी, मतलब की है रोट मैमरी है, रट्टा लगवाना है, क्रैम करवाना है, दैट्स इट। दिस इज़ आवर एजुकेशन सिस्टम। योर सिस्टम मस्ट हैव बीन डिवाइस्ड बिफोर कैक्सटन। तो अगों जवाब आता है कि थोड़ा सिस्टम तो कैक्सटन मतलब प्रिंटिंग मशीन जो आई सी 1476 के इंग्लैंड के जदों कोई भी बुक प्रिंट नहीं की जाती सी, तो हैंड रिटन जो
ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂਡੇ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਰ ਨੀਡ ਇਜ਼ ਫॉर ਮੋਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਪੀਜ਼। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਡ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਲਿਖੀਏ। ਦ ਓਨਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਈ ਮੇਕ ਫॉर ਦ ਬॉयज़ is that they spend at least 6 hours a day in the library a month before। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਥ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। And while writing their answers I permit them to refer to the books। ਤੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ। My only condition is that they should write their answers within the given time। ਬਸ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਲੈਣ। In my college days I had a professor of history। ਫਿਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ who said it is pity you have failed, if you didn't know the answer you could have written any answer you knew, if you didn't know anything of the subject you just have copied the question paper, if you couldn't even that you could have told me and I would have given you marks। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਰਕਸ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀ? ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਯੂ ਵਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ। ਤਾਂ ਆਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਵਾਟ ਆ ਪਿਟੀ, ਦੇ ought not to keep a secret। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸੀਕਰੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। all our troubles are due to it। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। after all ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ? after all you have listened to my lectures for a year, that's enough। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। I had another professor। ਤਾਂ ਆਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਸੋਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। who marked a minimum of 30% on all papers and raised it on request। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 35 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਵੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਅਮੈਨੇਬਲ, ਅਤੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਈਵਨ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦਿਓ, 40 ਨਹੀਂ 50 ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਤਾਂ ਵਾਟ ਮਾਰਕਸ ਡੂ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਟੂ ਗੈਟ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ 60 ਸਰ। ਹੀ ਵੁੱਡ ਪਿਕ ਅਪ ਦ ਆਨਸਰ ਪੇਪਰ, ਗਲੈਂਸ ਐਟ ਥਰੂ ਇਟ, ਸ਼ੇਕ ਹਿਜ਼ ਹੈਡ ਰਿਊਫੁਲੀ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਰਿਗਰੈਟ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਹੈ। ਓਕੇ ਆਈ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਯੂ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਰੇਜ਼ ਇਟ ਟੂ 40, ਚਲੋ ਮੈਂ 40 ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਇਟ 52। ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 52 ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਰਡ ਕਲਾਸ, ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜੇ 40 ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਆਈ ਹੋਪ ਯੂਅਰ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਜੈਨਿਊਨ ਅਨਡਾਊਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਪਲੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ
पॉइंट की थोड़ा डाउट ना रहे। दिस इज़ द लास्ट पेज, सो प्लीज़ बहुत ध्यान नाल सुनना है। ओ बट फॉर दिस नोबल सोल आई वुड नेवर हैव पासड इन इंग्लिश, पर मैं कभी भी इंग्लिश पास नहीं होया। हेयर इज़ एन इंस्टेंस ऑफ मैमरी विदाउट एन इंटैलीजेंस, अ स्टोरी ऑफ माइंड। कहना मेरी आप दी एक स्टोरी जिसका नाम सी अटीला हैज़ फाउंड इट्स वे इनटू प्री यूनीवर्सिटी प्रोज इन अ सर्टेन यूनीवर्सिटी। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਲਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਬਾਏ ਦ ਵਾਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ। ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਚਾਂਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਹਾਊ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਨ ਦ ਸਟੋਰੀ ਵਰ ਆਨਸਰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅ ਫਿਊ ਆਨਸਰਸ ਵਰ ਜਸਟ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਓਰੀਜਨਲ। ਕੁਛ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਨੋ ਵੇਅਰ ਕੁਡ ਆਈ ਸੀ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਡ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਸਟੋਰੀ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਅ ਡੋਗ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਆਈ ਸੀ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਡ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਦ ਸਟੋਰੀ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਅ ਡੋਗ, ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੋਗ ਬਾਰੇ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਈਵਨ ਆਸਕਡ ਵਨਸ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਵੈਨ ਡਿਡ ਅਟੀਲਾ ਡੂ all that you described, ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਟੀਲਾ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਈ ਸਰਚਡ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ encyclopedia but nowhere do I find this episode mentioned. What is the source of your information, sir? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਲੱਭ ਲਈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੂ ਮੋਰ ਜੈਮਸ ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਸਟੈਂਜ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਵਾਜ਼ ਅ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਪੋਇਟਸ, ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਨਾਲ ਪੋਇਟਸ ਵੀ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਵਲਿਸਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਸਿਸਟ who died in 1749, he died in after 2000। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 1749, ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। Long after getting his BA degree, a person met his old teacher and confessed। BA ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਆਈ ਨੈਵਰ ਨਿਊ ਟਿਲ ਟੂਡੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੇਡੀ ਮੈਕਬਥ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਸੀ। Another teacher was asked an hour before the literature paper। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਜ਼ ਕਿੰਗ ਲੀਅਰ ਅ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਔਰ ਕਾਮੇਡੀ ਸਰ। ਕਿੰਗ ਲੀਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ੀਅਰ ਟ੍ਰੈਜਡੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਬੇਟਾ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 10 ਹੈ, 8 ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੋਗੇ, 7 ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਆਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀਜ਼ ਮੂਮੈਂਟਸ ਦੀਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਕਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਫ ਆਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਲ ਐਂਡੋਰਡ ਇਲੈਬੋਰੇਟਲੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਵਾਸਟ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਣਾ, ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਫਾਰਸ, ਅ ਰੈਮੀਡੀ ਮਸਟ ਬੀ ਫਾਊਂਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਵੈਲ ਐਂਡੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਡਿਟੇਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜੋ ਹੈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਪਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੈਮੇਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਵੇ ਆਊਟ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜਲਦੀ। ਆਈ ਡੇਅਰ ਨੋਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਔਨ ਅ ਨੋਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਈ ਡੇਅਰ ਨੋਟ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕੈਨ ਡੇਅਰ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਸੁਜੈਸਟਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ। ਐਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਇੰਕ ਔਨ ਦਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਡਰਾਈਜ਼, academic experts and ministers of education are likely to pack up and leave for New York। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਰਿਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਔਰ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਰਿਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਇਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਊਥਰਨ ਰੀਜਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ, ਸਾਡੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਕਸਪਰਟ। in accordance with an almost superstitious belief among our leaders, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ, ਇੱਕ ਵਹਿਮੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲੀਫ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲੀਫ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਵੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਐਟ ਹੋਮ, ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, the things to do is, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਏ ਰਾਊਂਡ ਅ ਵਰਲਡ ਏਅਰ ਟਿਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੋ ਐਂਡ ਲੀਵ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਰਨੀ ਹੈ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਰਥੋਡੋਕਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਮਿਟਿਵ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਨॉट ਚੇਂजिंग। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਈ। please subscribe the channel for further videos. Thank you, God bless you, keep watching and sharing.